Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم मेरी जिन मेरी जान मेरे आका को कुर्बान मेरी जिन मेरी जान मेरे आका को कुर्बान अगर देने लोगी तेरे नाल सोनिया अगर देने लोगी तेरे नाल सोनिया तेरे रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोनिया बेमिसाल 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 सोनिया हर आशिक दी पहचान या रसूल अल्लाह जो बोलो सुभान अल्लाह हर आशिक दी पहचान या रसूल अल्लाह तेरे नाम तो हर जान या रसूल अल्लाह मेरी जिन मेरी जान मेरे आका को कुर्बान मेरी जिन मेरी जान मेरे आका को कुर्बान सिद्दीक उमर भी आए कुल फिरा मालने आए सिद्दीक उमर भी आए कुल फिरा मालने आए तेरा हाजिर है उस्मान या रसूल अल्लाह तेरा हाजिर है उस्मान या रसूल अल्लाह तेरे नाम तो आराजान या रसूल अल्लाह मेरी जिन मेरी जान मेरे आका को कुर्बान मेरी जिन मेरी जान मेरे आका को कुर्बान की करने मालूम नारे तेरे नाम तो आका बारे की करने मालूम नारे तेरे नाम तो आका बारे है ये मेरा अरमान या रसूल अल्लाह है ये मेरा अरमान या रसूल अल्लाह तेरे नाम तो आराजान या रसूल अल्लाह मेरी जिन मेरी जान मेरे आका को कुर्बान मेरी जिन मेरी जान मेरे आका को कुर्बान करो बल्दी मट्टी बोले जारा दलाली ना डोले करो बल्दी मट्टी बोले जारा दलाली ना डोले कर बल्दी मट्टी बोले जारा दलाली ना डोले अंज पर आए कुर्बान या रसूल अल्लाह अंज पर आए कुर्बान या रसूल अल्लाह तेरे नाम तो हर जान या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा क्यों बोले नबीजी काबारी काबा क्यों बोले नबीजी काबारी बाबा तार सुखते खानाई काबा হয়েছে কালা या नबीजी मुस्तफा नबी सल्ले अला या
নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লি আলা সাফাতে কান্নারি মদিনা ওয়ালা ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লি আলা কেউ বা বলে নবীজি নূরেরই পুতুল কেউ বা বলে নবীজি গোলাপেরই ফুল জোরে হবে না আরো জোরে বলা লাগবে কেউ বা বলে নবীজি নূরেরই পুতুল কেউ বা বলে নবীজি গোলাপেরই ফুল নইছে পুতুল নইছে গোলাপ নূর আল্লাহ ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লি আলা ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লি আলা সাফাতে কান্নারি মদিনা ওয়ালা ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লি আলা ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লি আলা ঈসা মুসা নূহ নবীজি করবেন সবই নফসি নফসি ঈসা মুসা নূহ নবীজি করবেন সবই নফসি নফসি উম্মতি উম্মতি বলবেন মদিনা ওয়ালা ইয়া নবীজি মুস্তাফা নবী সাল্লি আলা আল্লাহুম্মা لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا رحمن إلا الله لا رحيم إلا الله لا رحمن إلا الله لا رحيم إلا الله لا غفار إلا الله لا غفور إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله رسول হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি এখন ওয়াজ করছি তো ভাইজান আপনি আসলে কিন্তু আমি করছি জি নামাজ হয়ে গেছে অলরেডি জি সে এখনো করে গেছে ঠিক আছে সাদ্দাম বলতে গেল ভাই জি وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة प्यारे हाजिरान मजलिस उपस्थित এই মাহফিলে বসে থাকা বয়োজ্যেষ্ঠ আমার মুরব্বিয়ান চাচা জান বোনেরা সমবয়স্ক ইয়াং জেনারেশন যুবক তরুণ ভাইরা পর্দা আড়ালে অবস্থিত আমার মা ও বোনেরা মাশাআল্লাহ আমাদের জন্য খুশির খবর ভাইজান হুজুর কেবলা কিছুক্ষণের মধ্যে শিয়াখালা অলরেডি পার করে চলে এসেছে কিছুক্ষণের মধ্যে ইনশাআল্লাহ ভাইজান চলে আসবেন আপনারা যারা এখনো দূর দূরান্তে আছেন এসে আগে আগে লাইন দিয়ে বসে যান মানে তখন কিন্তু এমন একটা সময় হয়ে যাবে জায়গা পাবেন না
ঠিক না ভুল? জোরে বলো ঠিক না ভুল? ভাইজানকে আল্লাহ পাক এই জামানার জন্য একটা মাথার তাজ করেছে, জোরে বলেন আরো জোরে বলেন। ঠিক না ভুল? আমার বাপ ভাইরা, যুবকেরা, তরুণেরা সকলে মাহফিলের মধ্যে চলে আসেন। ভাইজান আসা পর্যন্ত আমি গুনাহগার, আপনাদের কাছে কিছুক্ষণ আলোচনা দোয়া করেন, আল্লাহ পাক আপনাদের কাছে কিছু বলার মতো তৌফিক দেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আমার আর যারা রাস্তা জাম করে আছেন, মেহরবানি করে ভাই বোনকে বলবো, ভাইদের উদ্দেশ্যে, ভাইজান চলে আসবে এখনই কিছুক্ষণের মধ্যে, ভাইজান চলে আসবে। আপনারা সবাই রাস্তা জাম না করে মজলিসের দিকে চলে আসুন, রাস্তা জাম না করে মজলিসের দিকে চলে আসুন। সকলে ভাইদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করবো, আপনারা সব মজলিসের দিকে চলে আসুন। আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ পাক আজকে তালিমগা দরবার শরীফে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে বসিয়েছেন, আল্লাহ পাকের দরবারে কোটি কোটি শুকর। আমার জানেন আমার বড় খালুজান বহু কষ্ট করে মাহফিলের ইন্তজাম করে থাকে, আল্লাহ পাক তেনার নিয়তকে পুরা করেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আমার বাপ ভাইরা, আজ আপনারা বহু কষ্ট করে, শুনেছি যে আজকে ভাইজান এখানে 4টে আসার কথা ছিল, তো সেই হিসাবে ভাইজান কোনো একটা প্রোগ্রামের জন্য অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। আর এখন এমনি জানেন, আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর রাখেন, এখন এমনি অনেকটা ব্যস্ততার মধ্যে আছেন, তবে আসছেন ইনশাআল্লাহ, কথা দিয়েছেন ভাইজান আসবে, কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে। অনেক কষ্ট করেছেন আপনারা, ইনশাআল্লাহ জেনে রাখবেন এই যে কষ্ট করছি আল্লাহ এর বদল আল্লাহ একদিন দিয়ে দেবে, জোরে বলে আরো জোরে বলে ইনশাআল্লাহ। আসন্ন ক্ষমতা তো আমাদের হাতে আসবে, জোরে বলে। আজকে দিকে দিকে যেই দিকেই তাকান দেখেন, যুবক ভাই বোনকে বলে দিয়ে যায় আজকে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, ঠিক না ভুল বলছি? দেখেন দিকে দিকে আল্লাহর ঘরগুলোর সঙ্গে বিয়াদবি হচ্ছে, বলে মাদ্রাসায় নাকি জঙ্গি তৈরি হয়, আল্লাহর ঘরের সঙ্গে বিয়াদবি হচ্ছে। জেনে রাখবেন আমার আল্লাহর যদি মাদার থাকে, আমার আল্লাহর যদি দয়া থাকে, দুনিয়ায় কারুর বাবার ক্ষমতা নাই ইসলামকে মিটাতে পারে, আমার আল্লাহ তো ইসলামকে হেফাজত করবে, জোরে বলে আরো জোরে বলে, ঠিক না ভুল? আজ আপনাকে আমাকে ভাবতে হবে, জেনে রাখবেন। তবে এর জন্য আপনাকে আমাকে এক হয়ে থাকা দরকার আছে না নাই? ভাই একটা আগুনের পাওয়ার বেশি না একটা মুটোর পাওয়ার বেশি? জোরে বলো, একটা মুটোর পাওয়ার বেশি, ঠিক কিনা? আগুনের থেকে মুটোর পাওয়ার বেশি। আমরা মুটো হতে গেলে আমাদেরকে এক হতে হবে, এক জায়গায় এক ছাতার তলায় থাকতে হবে। আর জেনে রাখবেন আমরা যদি এক হয়ে যাই ইনশাআল্লাহ দুনিয়ার কোনো মায়ের লাল নাই আপনার আমার জাতের একটা ক্ষতি করতে পারে। জেনে রাখবেন আমরা যদি ঘুমন্ত আগুনিয়ে গিরি, আমরা যদি জেগে যাই দুনিয়া ফানা হয়ে যাবে, জোরে বলে আরো জোরে বলে। আমার বাপ ভাইরা, ইসলামকে অনেকে মিটিয়ে দেওয়ার, এখন যা পরিস্থিতি চলছে ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কেউ পারবে মনে হয় ইসলামকে? এই জোরে বলেন, এই আওয়াজ তুলে হবে। আজকে ভাইজানের জন্য এত কষ্ট করে এসছে, আর আমি ভাই নই, আমার জন্য তো আওয়াজ তুলবেন না? জোরে বলেন ইসলামকে কেউ মিটাতে পারবে? আমার বাপ ভাইরা কারণ ক্ষমতা আছে মনে হয়? জেনে রাখবে দুনিয়া চলে যায়, এর আগে যারা মিটানোর চেষ্টা করেছিল তারা মিটে গেছে, আগে যারা মিটানোর চেষ্টা করেছে আজও যারা করবে তারাও মিটে যাবে ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতেও যারা করবে তারাও মিটে যাবে। আমার আল্লাহ আপনারা আমার হেফাজত করবে, জোরে বলেন। ইয়ামান দেশের এক বাদশা ছিলেন, আল্লাহ যুগে যুগে এক একজন, আমি কি বলছি খুব ওয়াজ বুঝার জিনিস না শোনার জিনিস? বুঝার জিনিস, বুঝতে হবে আপনার আমার। কেননা এক যুবক ছেলে, সে আপনার ইয়ামান দেশের এক বাদশা ছিল, খুব খেয়াল করে শুনেন। কেউ যদি মনে করে আমরা মিটিয়ে দেবো ইসলামকে, তাহলে কিন্তু কোনোদিন কেউ মিটাতে পারবে না। যার সব থেকে আমি বড় উদাহরণ একটা দিচ্ছি, দেখেন ইয়ামান দেশের এক বাদশা ছিলেন, যার নাম ছিল ইউসুফ জুনওয়াজ। কি নাম বললাম? ইউসুফ জুনওয়াজ। সে নিয়ম চালু করলো, আমার দেশে কেউ কলেমার প্রচার করতে পারবে না, আমার দেশে কেউ ইসলামের ঝান্ডা উড়াতে পারবে না, আমার দেশে কেউ আল্লাহ বলে চেঁচাতে পারবে না, আমার দেশে কেউ কোনো কাজ করতে পারবে না, ইসলামী শরিয়াতের বিধান অনুযায়ী কোনো কাজ করতে পারবে না। এরকম নিয়ম চালু করলো। সব যতই নিয়ম করে দেখেন লাস্টে গেলে এখন ইউসুফ জুনওয়াজ সে বুড়ো হয়েছে। কি হয়েছে? বুড়ো হয়েছে। বুড়ো হলে মানুষের চিন্তা বাড়ে না কমে? চিন্তা বেড়ে যায়। প্র্যাকটিক্যালি কথা, মানুষের চিন্তা বেড়ে যায়। বুড়ো হলে মানুষের চিন্তা বাড়ে, তো মানুষ মনে মনে চিন্তা করছে, এই ইউসুফ জুনওয়াজ মনে মনে চিন্তা করছে আমি তো বুড়ো হয়েছি, তবে মুসলমানদের উপর যে হারে অত্যাচার করেছি, এরা যদি একবার ক্ষমতা পেয়ে যায় না, তাহলে কিন্তু এরা আমার অবস্থা খারাপ করে দেবে।
ঠিক বলেন, ঠিক না বলুন? সে চিন্তা করতে লাগছে যাই কি করা যায়, এদের উপরে তো প্রচুর জুলুম করেছি। এমন সময়তে ইউসুফ জনওয়াজ এক জাদুঘরের কাছে গেল। জাদুঘর বলে, জাদুঘরকে যে বলে, জাদুঘর তুমি আমাকে কিছু বলো তো দেখি, যেন আমি আমার মরণের পর যেন ক্ষমতা পায়, আমার ছেলে তার মরণের পর তার ছেলে, তার মরণের পর তার ছেলে, এভাবে যেন সবাই ক্ষমতা পায়। জাদুঘর বলছে ঠিক আছে যাও, বলে যা টাকা লাগে দেবো। জাদুঘর বললে একটা যুবককে দরকার, ওই যুবককে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে শয়তানি জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেবো। সে শয়তানি জাদুবিদ্যা শিক্ষা অর্জন করে মানুষের মধ্যে যে পেরেশানি লাগাবে, শয়তানি অসুয়াশা লাগাবে, যখনই শয়তানি অসুয়াশা দিবে, শয়তানি জাদুবিদ্যা শিখে পরস্পরের মধ্যে ঝামেলা লাগিয়ে দিবে, এরা ঝামেলা করে মরবে আর তুমি রাজত্ব করবে। খুব ভালো করে বুঝে, এরা ঝামেলা করবে আর তুমি রাজত্ব করবে। ইউসুফ জনওয়াজ দেখছে না এই যুক্তি তো ভালো দিয়েছে, তাই করা যাক, ঠিক আছে হবে। ইউসুফ জনওয়াজ কি করলো, আস্তে আস্তে করে আটটা চলে গেলেন। ইউসুফ বিন জনওয়াজ তিনি নিজের বাড়িতে চলে গেলেন, এক যুবককে সিলেক্টেড করলো যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন আমের। কি নাম বললাম? আব্দুল্লাহ বিন আমের। সে নিয়ম চালু করলো যে এই যুবক যা, তোকে আজ জাদুবিদ্যা শিখতে যেতে হবে। যুবক চলে গেছে জাদুবিদ্যা শিখতে, রেয়াতে এসছে, দিনের বেলায় জাদুবিদ্যা শিখতে যেতেন, আবার রাতের বেলায় ফিরে চলে এসতেন। আবার কন্টিনিউ 6 মাস, অন্য এক রেয়াতে এসছে, 6 মাস কন্টিনিউ জাদুবিদ্যা শিক্ষা অর্জন করলেন। জাদুবিদ্যা শিক্ষা অর্জন করে যুবক ছেলেখানা কি করলো, আপনার একদিন দেশের মাটিতে পা রেখেছে। জেনে রাখবেন আল্লাহ যুগে 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 এমন এক একজন বীর মুজাহিদকে পাঠিয়ে দেয়, এমন এক একজন যুবক বীর মুজাহিদকে পাঠিয়ে দেয় যার ওসিলায় আল্লাহ ইসলামকে পুনরায় চিন্তা করে। জোরে বলে, আরো জোরে বলে। তুমি আমিও তো যুবক, ইসলামকে জিন্দা করার জন্য তৈরি আছি না নাই? এই জোরে হাত তুলে দেখান দেখি, নারে তাকবীর, আরো জোরে আওয়াজ, নারে তাকবীর। আমার বাপ ভাইরা, যুবকেরা, তরুণেরা, আজ তো আমাদেরকে ইসলামকে জিন্দা করতেই হবে, সেই মাঠে নামতে হবে, ঠিক না ভুল? জোরে বলেন আমার বাপ ভাইরা, যুবকেরা, তরুণেরা, তাহলে ভাবতে হবে যুবক ছেলে সে দেশের মাটিতে পা রেখেছে। এমন সময়তে এক মুরব্বী আল্লাহর ওলি যুবকের গাছতলায় বসে বসে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করছে। হুজুর জিজ্ঞেস করছে যে যুবক ছেলে আল্লাহর ওলির কাছে যে বলছে, হুজুর তুমি গাছতলায় বসে বসে কি করছো? বলে বাবা আমি আল্লাহ নামের জিকির করছি। বলে তুমি জিকির করছো, দাঁড়াও তোমার জিকির করাবো। আমার দেশের বাদশা সে কলেমাকে মিটানোর চেষ্টা করছে আর তুমি এখানে বসে বসে আল্লাহ জিকির করছো, তোমার ব্যবস্থা হবে, দাঁড়াও। রাজার কাছে যায় যুবক, মুরব্বীটা যুবকটাকে বলে, হে যুবক তুই আজকে আমার কলেমা, আমার কথা মান, কলেমার দিকে ফিরাই, আল্লাহর দিকে ফিরাই, আল্লাহ তোর জীবনের গুনাহ মাফ করে দিবে, পরকালে নাজাত পাবি। যুবক বলছে মানা তো দূরের কথা, ইসলামকে মিটানোর জন্য আমি জাদুবিদ্যা শিখলাম আর আমি ইসলাম মানবো না? চলে গেছে। যুবকটা অনেকটা দূরে হেঁটে হেঁটে চলে গেছে। যাওয়ার পর যুবক ছেলে লক্ষ্য করে দেখে এই আল্লাহর ওলি মুরব্বীটা যুবকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একবার কাঁদে, একবার হাসতে লাগে। যুবক বলছে হুজুর, আপনি একবার কাঁদছেন একবার হাসছেন, কি হয়েছে হুজুর, কি খেপে গেল নাকি? একবার কাঁদছে হাসছে, ব্যাপার কি? যে দেখি যুবক ছেলে আল্লাহর ওলির কাছে চলে আসছে, হুজুর আপনি কেন একবার কাঁদছেন একবার হাসছেন, এর কারণটা একটু জানতে চাই। আল্লাহ পাকের ওলি মুরব্বী ব্যক্তি গানা কি জবাব দিয়েছিল, ওগো বাবা যুবক শুনে রেখে দাও, আমি এই জন্য কাঁদতেছিলাম, কেননা আজকে দিনে আমি এই জন্য কাঁদতেছিলাম। ও বাবা যুবক, যেদিন তো তুমি আজকে কলেমার কথা অস্বীকার করলে, তুমি কলেমাকে মানলে না, ওগো বাবা যুবক একদিন তোমাকে কবরে যেতে হবে, সেই দিনে তোমাকে কবরের মাটি খেয়ে ফেলবে, তোমার কবরের মাটি তোমায় নিশ্চিহ্ন করে দিবে, সেই দিনে তোমার সুন্দর চেহারা খানা কি হবে, সেই দিনের কথা চিন্তা করে কাঁদি। ও যুবকেরা, ও নবী প্রেমিকেরা, আল্লাহর ওলি বলে আবারও যে আশা করে আল্লাহ পাকের ওলি, ও মুরব্বী ব্যক্তি বলো তো দেখি তুমি আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেন তুমি হাসতেছিলে? আল্লাহ পাকের ওলি হযরতে যুবক ছেলেখানা বলে, ও বাবা যুবক, ও বাবা যুবক, আল্লাহর ওলি বলে, ও বাবা যুবক শুনে রেখে দাও, আমি এই জন্য কাঁদতে হাসতেছিলাম, কেননা আমার আল্লাহ পাক ইলহামের মধ্যে জানিয়ে দিল, ওই আমার বান্দারে রাজা ওকে কৌশল করে জাদুবিদ্যা শিখিয়ে ইসলামকে মিটানোর চেষ্টা করছে, আর আমি আল্লাহ জানিয়ে দিলাম এই যুবকের ওসিলায় আমি আল্লাহ পাক ইসলামকে পুনরায় জিন্দা করে দেখাবো। তরুণেরা, যুবকটা বলে মানা তো দূরের কথা, আমি তো
মানবো না। আল্লাহর ওলি যুবকটাকে কাছে ডাকলে, আল্লাহ পাকের ওলি যুবকটার সঙ্গে মহানাকা করে ফেললে, অন্তরে অন্তরে মিলিয়ে দিল। যুবক ছেলেখানা অন্তরে অন্তরে মিলে গেল। এমন সময়তে যুবক ছেলেখানা বলে, যুবক ছেলেখানা জানিয়ে দিল, যুবক ছেলেখানা অন্তরে অন্তরে মিলে গেল। যুবকটা বলে, হুজুর ছেড়ে দেন, ছেড়ে দেন, আমি আমার অন্তরের চোখ থেকে আল্লাহ পাকের আরশে আজিম দেখতে পাই। হুজুর আপনি ছাড়ে। যুবকের কালকে আল্লাহ পরিবর্তন করে দিল। যুবক তাহলে আজও দেখেন এরকম আল্লাহ এক একজন যুবককে তৈরি করে দেন যাদের ওসিলা আল্লাহ ইসলামকে জিন্দা করে। ঠিক না ভুল? জোরে বলে। এমন সময়তে যুবক পরিবর্তন, যুবক ছেলেখানা অন্তর পরিবর্তন, রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। যে যে দেখে যুবক ছেলে দেখে একটা রাস্তার অনেকটা দূরে, যে রাস্তার মাঝখানে খুব লোক, ইপারের লোক উপারে আসতে পারে না, উপারের লোক ইপারে আসতে পারে না। যুবক বলছে এত লোক কেন দেখি? যুবক ছেলেখানা রাস্তা এখানে দাঁড়িয়ে গেলেন, যে দেখে রাস্তার মাঝখানে একটা বাঘ। যুবক যে বাঘের কান ধরেছে, এই বাঘ তোর তো রাস্তায় থাকার কথা নয়, জঙ্গলে থাকার কথা, পালা। যে এই কথা বলে যুবকের জবানটাকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে। বাঘ দৌড়ে দৌড়ে জঙ্গলে পালায়। জোরে বলবে রে। কিছু কানা মানুষ ওই যুবকের কাছে আসতো, হুজুর চোখে দেখতে পাইনি, একটু দোয়া করে দাও হুজুর, যেন আজকের দিনে আমি চোখটাকে ফিরে পাই, একটু দোয়া করে দেন হুজুর। চোখে হাত রেখে দোয়া করতেন, আল্লাহ কানার চোখকে ভালো করে দিত। আপনার কিছু মানুষ প্যারালাইসিস উঠে দাঁড়াতে পারে না। কিছু মানুষ প্যারালাইসিস উঠে দাঁড়াতে পারে না। মনে মনে আপনার হুজুরের কাছে আসছে, হুজুর একটু দোয়া করে দেন, আল্লাহ যেন পাকে ভালো করে দেয়। যেই দোয়া করেছে সঙ্গে সঙ্গে হুজুর আল্লাহ হুজুরের দোয়ার বরকতে আল্লাহ তার পাকে ভালো করে দিয়েছে। জোরে বলবেন। এরকম ভাবে আল্লাহর ওলি সব হুজুরের কাছে আপনার যে মানুষই আছে সেই ভালো হয়ে যায়। এমন সময়তে হুজুর মনে মনে করছে এই ফিরি ফিরি লোকেরা লোক সারানো যাবে না। ফিরি ফিরি করা যাবে? আরে সারা দাও একটু, ফিরি করা যাবে? বলছে না, ফিরি ফিরি হবে না। এবার বলবো, আয় দিদি তোরা চোখ ভালো করতে চাস, আগে কলেমা পড়, তবে চোখ ভালো হবে। আরো জোরে বলবেন। যুবকটা এরকম নীতি চালু করে দিল। অত শত বুঝিনি, চোখ কলেমা পড় তবে চোখ ভালো হবে। কানা মানুষ এক কানা হুজুরের কাছে এসে বলছে, হুজুর একটু দোয়া করে দেন, আল্লাহ যেন চোখকে ভালো করে দেয়। এক বলছে, বাবা তোকে আগে কলেমা পড়তে হবে। কলেমা পড়েছে, হুজুর দোয়া করেছে, আল্লাহ চোখকে ভালো করে দিয়েছে। এখন এরকম ভাবে দেশ বিদেশের যুবকের নাম ছড়িয়ে গেল। এখন কানা এক যে রাজা ছিল, রাজার এক মন্ত্রী ছিল, মন্ত্রীর চোখ ছিল কানা। মন্ত্রী, খুব খেয়াল করে শুনেন, মন্ত্রীর চোখ কানা। মন্ত্রী মনে মনে করছে, যায় অমুক জায়গায় যুবকের কাছে গেলে নাকি চোখ ভালো হয়ে যায়, যুবকের কাছে যে দেখি চোখ কেমন ভালো হয়। মন্ত্রী যুবকের জন্য কিছু টাকা পয়সা সাবান নিয়ে এসে যুবকের কাছে মন্ত্রী চলে এসছে। বলে, এই যুবক তুমি আমার চোখকে ভালো করে দাও। বলে, আগে কলেমা পড়ো তবে চোখ ভালো হবে। জোরে বলবেন। এখন মন্ত্রী মনে মনে চিন্তা করছে, কলেমা তো পড়বো, কিন্তু তুই আমায় চিনিস, আমি কে? আমি দেশের মন্ত্রী, আর তুই আমায় কলেমা পড়াবি? বলছে, অত শত মন্ত্রী টন্ত্রী বুঝিনি, কলেমা বল তবে চোখ ভালো হবে। জোরে বলে, আরো জোরে বলে। ঠিক না ভুল? ভাই ইসলামের শরিয়াতের জন্য কারো ছাড় আছে? আগে কলেমা পড়ে চোখ ভালো হবে। মন্ত্রী মনে মনে করছে, এর সামনে কলেমা পড়বো, আর যে এখান থেকে চলে যাব কলেমা ভুলে যাব। আচ্ছা চোখ ভালো হবে মনে হচ্ছে? সারা দাও একটু ভাই, ভালো হবে? ভালো হবে না। মন্ত্রী চিন্তা করছে, এর সামনে কলেমা পড়বো, কারণ এটাকে বলা হয় বাসুলিয়া। কি খেলায় বললে আল্লাহর নাম। দেখবেন লকডাউন 1 হয়েছিল, নামাজি বেড়েছিল না কমেছিল? পুরো মসজিদ কাতার ভর্তি হয়ে গেল, কাতার ভর্তি হয়ে যেত মসজিদে, এত নামাজি বেড়ে গেল লকডাউন 1-এ। আর দেখেন যে করোনা পুরাতন হতে লাগলো, সব নামাজি মসজিদ থেকে গায়েব। ঠিক না ভুল বলছি? বলেন বাস্তব একদম। এটাকে বলা হয় বাসুলিয়া। কি ঠেলাই করলে আকস্মিক ইমান, ঠেলাই করলে আল্লাহকে ডাকা। তো যুবক মন্ত্রী মনে মনে করছে, আমি যুবকের সামনে কলেমা পড়লো, আর এর কাছ দিয়ে যখন দূরে সরে যাব আমি কলেমা ভুলে যাব। যখনই এই কথা বলে মন্ত্রী এমন সময়তে মনে মনে চিন্তা করছে, সামনে তো আগে কলেমাটা পড়েলি, বাবা ঠিক আছে কলেমা পড়বো, তুমি দোয়া করো যেন চোখ ভালো হয়ে যায়। মন্ত্রী যে এই কথা বলে আপনার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী খানা কি করলো, আপনার যখনই এই কথা বললেন মন্ত্রীর জন্য যুবকটা দোয়া করতে লাগলো।
মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা পাড়া তরুণেরা মন্ত্রীখানা কি করলো যুবক ছেলেখানা আল্লাহর ওলি যুবক ছেলেখানা মন্ত্রীর জন্য দোয়া করতে লাগে মন্ত্রীর জন্য কাঁদতে লাগে আল্লাহ পাকের ওলি যুবকটা মন্ত্রীর জন্য কেঁদে কেঁদে আমার আল্লাহর কাছে দোয়া চাই আল্লাহ পাক তুমি মন্ত্রীর চোখকে ভালো করে দাও মন্ত্রীর চোখকে তুমি ভালো করে দাও মন্ত্রীর চোখ যদি ভালো হয়ে যায় আমি যুবক তোমার কাছে ওয়াদা করলাম পার্লামেন্টে ইসলামের ঝান্ডা উড়াবো আরো জোরে বলে আজ আমাদের উড়ানোর দরকার আছে না নাই হ্যাঁ জোরে বলবো আছে না নাই এই আওয়াজ ছিল আমরা কি দখল করবো বলে তো দখল করতে পারবো আরো জোরে বলা লাগবে আজ ইসলামের ঝান্ডার জন্য ইসলাম ঝান্ডা উড়ানোর জন্য জেনে রাখবে শহীদ যদি হতে পারি মরতে যদি পারি বডিটা জমিনায় পড়ার পূর্বে আল্লাহ কপালকে জান্নাতি ঘোষণা করে দিবে আরো জোরে বলা লাগবে ঠিক না ভুল যুবকটা বলছে আল্লাহ আমি তোমার কাছে ওয়াদা করছি আল্লাহ পার্লামেন্টে ইসলামের ঝান্ডা উড়াবো তুমি মন্ত্রীর চোখকে ভালো করো মন্ত্রীর চোখ যুবক দোয়া করলে মন্ত্রীর চোখকে আল্লাহ ভালো করে দিল জোরে বলবেন মন্ত্রীর চোখ ভালো হয়ে গেছে এখন মন্ত্রী মনে মনে করছে এবার তো আমি কলেমা ভুলে যাবো নিয়ত করেছিল না আগে কি বলেছিল যে আগে সামনে কলেমা পড়বো যুবকের গায়ে দিয়ে চলে গেলে আমি কলেমা ভুলে যাবো মন্ত্রী মনে মনে নিয়ত করছে যুবক বলছে দাঁড়া তুমি এত সহজে ছাড়বো নাকি দাঁড়া যাবি কোথায় মন্ত্রীকে জোর করে যুবক টেনে ধরেছে বলছে মন্ত্রী জিজ্ঞেস করছে বাবা তুই কে বল দেখিনি তবে আমাদের রাজা একটা যুবককে জাদুবিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছে সে এসুক সে এলে কিন্তু তোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে যুবক বলে যাও না তোমার রাজাকে যে বলো তোমার রাজাকে যে জানিয়ে দাও আর রাজা যাকে জাদুবিদ্যা শিখতে পাঠিয়েছে আমার আল্লাহ তাকে হেদায়েত করে কলেমার প্রচার করাচ্ছে যুবক মন্ত্রী অবাক বলে আমাকে ছেড়ে দে রাজার কাছে যাক এত সহজ মন্ত্রীকে যুবকখানা জোর করে মন্ত্রীকে কাছে টেনেছে অন্তরে অন্তরে মিলিয়ে দিয়েছে কালবে অন্তরে অন্তরে তার বীর মনসে যেমন ছিল ধরেছিল মুড়ি আর তার যুবকও ধরেছে ওরকম ভাবে মন্ত্রীও বলে যুবক ছেড়ে দে আমি আমার অন্তরের চোখ থেকে আল্লাহর আরশে আজিম দেখতে পাচ্ছি আরো জোরে বলবেন আমার বাপ ভাইরা যুবকেরা তরুণেরা এমন সময়তে যুবক ছেলেখানা এই ধরনের চিন্তা করতে লাগলেন দিয়ে মন্ত্রী পরিবর্তন হয়ে গেল মন্ত্রী রাজার কাছে চলে গেলেন রাজার কাছে যাওয়ার পর মন্ত্রী রাজার কাছে পৌঁছেছে রাজা জিজ্ঞেস করছে মন্ত্রী চোখকে ভালো করলো মন্ত্রী বলছে চোখ আল্লাহ ভালো করেছে যেটা বলবেন আচ্ছা এতদিন রাজার দরবারে আল্লাহ নাম হতো বলেন হতো না মন্ত্রী জিজ্ঞেস করছে কে চোখ ভালো করলো মন্ত্রী বলে চোখ তো আমার আল্লাহ ভালো করেছে রাজা বলছে হ্যাঁ আমি তোদের আল্লাহ বলছে কে বললো তুমি আমাদের আল্লাহ তোমার মুখটাই কেমন বেকা পড়া তোমাকে আল্লাহ বলে মানবো না আমার আল্লাহ হলেন এক অদ্বিতীয় আমি আমার আল্লাহকে আল্লাহ বলে মানি আমার আল্লাহ তাকে আল্লাহ বলে মানি তোমাকে কেন আল্লাহ বলে মানবো মন্ত্রী বলছে কে রাজা জিজ্ঞেস করছে কে শিক্ষা দিল দাঁড়া আমার যুবক আব্দুল্লাহ এসু বলে ওই যুবকের গায়ে দিয়ে তো আমি শিখে এসেছি বলবেন রাজা দুজন চারজন সেনা পাঠিয়ে যুবককে তুলে নিয়ে চলে এসছে যুবক তোর পিছনে এত টাকা খরচা করেছি আর তুই আজকের দিনে তুই আমার কথা শুনলি নিসার এই মন্ত্রীর কথা শুনে নিয়ে তুই আজকের দিনে তুই কলেমার প্রচার করছিস যুবক বলে রাজা অত শত বুঝিনি তোমাকেও কলেমা পড়তে হবে আমার কথা মানতে হবে জোরে বলে যুবকটা যখন এই কথা বলে রাজা বলছে দাঁড়া তোর মতন ছেলে থাকলে তুই আমার কোথায় আমার দেশে কলেমার ঝান্ডা উঠিয়ে দিবি দাঁড়া তোর ব্যবস্থা করছি 70 জন সেনা ভিড় করলো কজন 70 জন যুবককে নিয়ে চলে যাও পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিবে তাহলে মরে যাবে পুরুষ ও আপদ মিটে যাবে আল্লাহ পাকের ওলি যুবক ছেলেটাকে আল্লাহ পাকের ওলি হযরত আব্দুল্লাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি 70 জন সেনারা মিলে পর্বতে চূড়ায় নিয়ে চলে গেল যুবকে আমার মুরব্বি বাপেরা আল্লাহর ওলি 70 জন সেনা নিয়ে পর্বতে চূড়ায় চলে গেলেন আল্লাহ পাকের ওলি হাওয়া করে গাদি আল্লাহ পাকের ওলি বলে ও বাবা যুবকটা গাদি কেঁদে কেঁদে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া চেয়েছিল আল্লাহ পাক ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক আজকে দিনে আমি যুবক তোমার কাছে দোয়া চাই আল্লাহ পাক আমি যুবক তোমার কাছে দোয়া চাই আজকে দিনে আল্লাহ আমি দোয়া করি আল্লাহ যদি পাহাড় থেকে পড়ে মারা যায় ইসলামের ঝান্ডা উড়বে না ইসলামের পতাকা উড়বে না আল্লাহ পাক তুমি আমি যুবকের দোয়াকে কবুল করে নাও ও যুবকে আল্লাহ পাক পাহাড়কে হুকুম করলো
এ দুনিয়া জমিনের পাখারে তুমি কম্পিত হতে লাগো। পাখার কারণ কম্পিত শুরু হয়ে গেল। 70 জন সেনারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে লাগে। 70 জন সেনারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে লাগে। আল্লাহ পাকের ওলি যুবক ছেলেরা কি করলো? 70 জন প্রাণী সৈন্যরা তাদের নিজেদের প্রাণ বাঁচায়। আল্লাহ পাকের ওলিকে আল্লাহ পাক ফারিস্তা পাঠিয়ে দিলেন, ও মালায়েকা ফারিস্তারা চলে যাও, চলে যাও, আমার যুবকটার কাছে চলে যাও। যুবকটাকে নিয়ে যে সহি সালামতে তোমরা আস্তে আস্তে করে জমিনে নামিয়ে দিয়ে রাজার দরবারে পৌঁছে দাও। যুবকটা এসে রাজার কাছে পৌঁছে গেলেন। যুবক ছেলে রাজার কাছে পৌঁছে গেলেন। এমন সময়তে যুবকটা যখনই রাজার কাছে পৌঁছালো, রাজা বলে, যুবক তুই প্রথমবার মরিনিস, তুই বেঁচে আছিস? তুই প্রথমবার মরিনিস তো কি হয়েছে রে যুবক? তোকে আরেকবার আমি ট্রাই করছি, জানা তোর পিছনে আমি আরো 70 জন সেনা ফিট করলাম। কতজন? 70 জন। তাহলে মোট কত হলো? আপনার 140। 70 জন আগে চলে গেছে, এই 70 জনকে দিয়েছে, যা যুবককে নিয়ে চলে যা। আল্লাহ পাকের ওলি হযরতে যুবক আব্দুল্লাহ রহমান আব্দুল্লাহ রাজি আবার নিয়ে চলে গেলেন। আল্লাহ পাকের ওলি যুবক ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন। ও যুবক, আল্লাহ ওলিকে সমুদ্রের উপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়। আল্লাহ পাকের ওলি হাওয়া করে কাঁদে। আল্লাহ পাকের ওলি আমার আল্লাহ পাকের দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া চেয়েছিল, আল্লাহ পাক ও রব্বুল আলামিন, আল্লাহ পাক আজকের দিনে আল্লাহ তুমি আমার দোয়াকে কবুল করে নাও। এখান থেকে যদি আমি মারা যাই, ইসলামের পতাকা উড়বে না, কলেমা ঝান্ডা উড়বে না। আল্লাহ তুমি আমাকে তৌফিক দান করো। ও যুবকের, ও নবী প্রেমিকেরা, আল্লাহ পাকের ওলি কাজে আল্লাহ পাক সমুদ্রকে হুকুম করে, এ দরিয়া পানিরে তুমি উত্তাল হয়ে যাও। হ্যালো, আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান একদম চলে আসছে। নারে তাকবীর, আরো জোরে নারে তাকবীর। পুরো আমাদের সদপুর পার করে আপনার কি বলে এই সামটা আছে না, ওখানে ঢুকছে। আলহামদুলিল্লাহ নারে তাকবীর, আরো জোরে নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ আমার বাপ ভাইরা আছেন ইনশাআল্লাহ। এমন সময়তে যুবক ছেলেখানা মনে মনে চিন্তা করছে যে যাই, যুবকটাকে তো সমুদ্রে নিয়ে চলে গেছে। এখনো রিকোয়েস্ট করে বলছি, রাস্তায় কেউ দাঁড়ান না, সবাই বসে যান, জায়গা পাবেন না কিন্তু তখন একটা হুড়োহুড়ি হবে। হাত জোর করে বলছি আপনাদেরকে, ভাই বোন যারা আছেন, পিছন দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, এই কথা বলতে শুনে যায়নি ছেলেগুলোকে, পিছনে এসো, সামনের দিকে এসো, বসো, শুধু ফাঁকি মারা থাকবে না, এসো সামনে বসো, শুধু ফাঁকি মারবে। সবাই একটু আগে আগে এসে বসে, একবার দরুদ পড়েন আল্লাহুম্মা দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আমার বাপ ভাইরা। এমন সময়তে যুবক ছেলেখানা কি করলো, আস্তে আস্তে করে যুবক ছেলেখানা আপনার চলে আসলো। যুবক ছেলেখানা আস্তে আস্তে করে আপনার সমুদ্রে চলে গেল। মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, পা তরুণেরা, এ নবী পাকের প্রেমিকেরা, যুবক ছেলেখানা কি করলো, সমুদ্রের পানিতে নিয়ে চলে গেল। আল্লাহ পাক দরিয়ার পানিকে হুকুম করলো, এ দরিয়ার পানি নেই, তুমি উত্তাল হয়ে যাও। দরিয়ার পানি উত্তাল হয়ে গেল। 70 জন সেনারা দরিয়ার পানিতে হাবুডুবু খেতে লাগে। আল্লাহ পাক ফারিস্তা পাঠিয়ে দিলেন, আমার ফারিস্তারা চলে যাও, চলে যাও, আমার যুবক আব্দুল্লাহকে যে সহি সালামতে তোমরা জমিনায় তোমরা পানি থেকে তুলে জমিনায় নামিয়ে দাও। হাঁটিয়ে 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 রাজার দরবারে পৌঁছে দাও। রাজা খানা যে আশা করে, ও বাবা যুবক, ও বাবা যুবক, তোমায় তো দুবার মারার চেষ্টা করলাম, তুমি তো মরলে না, তোমাকে কেমন করে মারা যায় বলো? যুবক ছেলেখানা বলে, যুবক ছেলেখানা কাঁদে, হুজুর আপনি আমাকে মারতে চান, তবে শুনে রেখে দেন, আপনি আমাকে কেমন করে মারবেন? আমার এলাকায়, এই আমার দেশে একটা আপনি সমাবেশ তৈরি করুন, এই
সমাবেশে প্রতিটা নাগরিক হাজির হবে। আমি যুবক এই জায়গায় থাকবো, সবাই মিলে আপনারা প্রতিটা নাগরিক ওই সমাবেশে হাজির হতে হবে, সবাই হাজির হবে। আমি যুবক কিছু ভাষণ দেবো। ও যুবকেরা, ও নবীর প্রেমিকেরা, যুবক ছেলেখানা কি করলো? ভাষণ দিতে লাগলো। এই আমার দেশের মানুষেরা, এই আমার দেশের মানুষেরা, তোমরা আমার আল্লাহকে মেনে নাও, পরকালে নাজাত পেয়ে যাবে, জান্নাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। আল্লাহর কথা মতো সেই দিনেতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইমানের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। আরো জোরে হবে না? তাহলে দেখে আর তোমায় আমায় ভাবতে হবে সেই দিনের ছেড়ে। তাহলে আজকে দেখেন, আমার আল্লাহ যদি মনে করে ইসলামকে চিন্তা করব, কেউ মিটাতে পারবে? বুঝে আসলো না? আসে না? জোরে বলেন। আরে হানা বলো একটু, ঠিক না ভুল? আমার ভাইরা, যুবকেরা, তাহলে আজ তোমায় আমায় ভাবতে হবে, জেনে রাখবেন, কেউ যদি মনে করে ভরসা রাখতে হবে কার উপরে? জোরে বলেন, কার উপরে? আর বাবরি মসজিদকে ভেঙে দিচ্ছে। আচ্ছা বলুন তো, এখানে এতগুলো ভাই বসে আছেন, বুকে হাত রেখে কথা বলুন, আপনাদের অন্তরে কষ্ট হয়েছে না হয়নি? কারা কারা হয়েছে একটু হাত তুলে দেখাও তো দেখি। না এই তো হাত তুলতে কষ্ট লাগে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, হাত তুলে রাখো। না এই দেখবে, এই দেখবে। এই হাত তোলা গুলো দেখলো কে? আল্লাহ দেখতে পেলো, আমার আল্লাহ, ঠিক না ভুল? জেনে রাখবে, এই যে আমরা কষ্ট হয়েছে আল্লাহ দেখতে পেয়েছে, এটাই কাফি। জোরে বলবেন। তবে জেনে রাখবে, যে বাবরিতে আজও আগামীতে আজান হয়েছে, আমার আল্লাহর যদি হুকুম থাকে, যার সব থেকে বড় উদাহরণ হচ্ছে আয়া সোফিয়া। যেমন দেখেন, পূর্বে মসজিদ ছিল, পরে গির্জা করেছে। আমার আল্লাহ ক্ষমতা দিলে আমার আল্লাহ এই জায়গা থেকে মসজিদ তৈরি করে দিয়েছে। জোরে বলে। আজ ইনশাআল্লাহ ইমানদারদের আল্লাহর উপরে ভরসা আছে, আছে, আছে। বাবরি মসজিদে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ নাম উঠেছে, একদিন না একদিন আবার আল্লাহর নাম উঠবে। জোরে বলে, আরো জোরে বলে, ঠিক না ভুল? আমার বাপ ভাইরা, তাহলে সেই ভরসা, সেই বিশ্বাস আল্লাহর উপরে রাখতে হবে, তবে তো আমার আল্লাহ কবুল করবে। তাহলে শুধু শুনবো আর হবে না, এরকম করলে হবে না। আল্লাহর দিকে নিজের ইমানকে মজবুত করতে হবে। আরে তুমি আমিও তো যুবক, আর রাসূলুল্লাহ সাহাবারাও ছিল যুবক। দেখেন, তারা যুবক হয়েছিল, তারা এমন কাজ করেছে, ইসলামের জন্য জানকে কুরবান করেছে, ইসলামের ঝান্ডা ওড়ানোর জন্য দিকে দিকে নিজেদের জানকে কুরবান করে দিয়েছে। দুনিয়ায় থাকতে থাকতে আল্লাহর জান্নাতি সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছে। জোরে বলবেন। আমার বাপ ভাইরা, যুবকেরা, আজ আপনাকে আমাকে ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে। ইসলামকে জিন্দা করতে গেলে ফার্স্ট কাজ হলো আপনাকে আমাকে কালেমার ঝান্ডা ওড়াতে হবে। নাম্বার 2, আল্লাহর গোলাম হতে চাই আমরা, রাজি আছেন? এই গোলাম হবো আল্লাহ? একটু হাত তুলে আবার কষ্ট দেবো না? আর এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তো প্রত্যেকে আল্লাহর গোলাম হতে চাই, ঠিক কিনা বল? আমরা প্রত্যেকে আল্লাহর গোলাম হতে চাই। তো আল্লাহর গোলাম হতে গেলে ফার্স্ট কাজ 8টা নাম্বার হলো ইখলাসের সঙ্গে, এই যে বললাম, কালেমার ঝান্ডা ওড়ানোর কাজ লাগতে হবে, কালেমার তাগিদ দিতে হবে। দ্বিতীয় নাম্বার হলো আপনাকে আমাকে ইখলাসের সঙ্গে নামাজ আদায় করতে হবে। কার সাথে? ইখলাসের সাথে। রাসূলুল্লাহ বলছেন শিরক হচ্ছে 2 প্রকার, একটা হচ্ছে শিরকে আকবার, একটা শিরকে আসগার। আকবার মানে বড়, আসগার মানে ছোট। বড় শিরক কোনটা? যেটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা দেয়া। কপাল কার জন্য? জোরে বলো। আল্লাহ নামটা মুখ দিয়ে বললে গুনাহ হবে? চালক আছে এই 8টা শব্দ থেকে আমার এলাকার মানুষ, ঠিক না বল? আমরা এমনি টাইমে কত জোর বলি বলো দেখিনি? এমনি যদি কারোর সঙ্গে ঝগড়া হয়, কি আওয়াজে পুরো ঘাট দিয়ে শিরা মুটা হয়ে বেরিয়ে যায়, ঠিক না বল? তখন পাওয়ার কি? আর আজকে আল্লাহ নাম বলতে গেলে মুখ দিয়ে পাওয়ার নেই। এই মরতে হবে না? হবে না? জোরে বলো, মরতে হবে না? হবে না? একদিন মরতে হবে, কথা বুঝতে পারছেন? তাহলে কিন্তু জেনে রাখবেন, মরণ তো আপনার আমার কাছে আছে। আই যদি আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকি, ইনশাআল্লাহ যদি আল্লাহ এই আল্লাহ বলাকে কবুল করে নেয়, এর ওসিলায় আল্লাহ একদিন না একদিন নাজাত দিয়ে দেবে। জোরে বলে, ঠিক না ভুল? তাহলে আজকে আমার বাপ ভাইরা, যুবকেরা, তরুণেরা, ফার্স্ট কাজ হলো আমরা তাহলে শিরক হচ্ছে 2 প্রকার, একটা হচ্ছে শিরকে আকবার, একটা শিরকে আসগার। এই কপাল তাহলে কার জন্য? আল্লাহর জন্য। সবাই মিলে বলেন আল্লাহর জন্য। আমরা কেউ মারবে, আমরা মুখ দিয়ে আল্লাহ বললে কেউ মারবে? এখানে অনেক লোক আছে দেখতে পাচ্ছি ভাই, দেখবেন মানুষের মধ্যে কিছু টেরা মার্কা আছে, বুঝেন না? ওরা নিজেদেরকে বেশি চালাক মনে করে। আর দেখবেন যারা বেশি চালাকি করতে চায় তাদের কপাল লাস্টে গেলে ফাটা হয়, ঠিক না ভুল বলছি? তাই চলে বলবে তো, ঠিক না ভুল? আমার বাপ ভাইরা, দেখবেন বেশি চালাকি করতে যেওনি, আমরা আমাদের মালিককে ডাকছি কাউকে ভয় করে। এই চলে বলে কাউকে ভয় করে। তোমায় আমায় বলতে হবে। বলেন এই জায়গায় আমরা
যে দিই এটা কাকে খুশি করার জন্য? আরো জোরে বলেন, কাকে খুশি করার জন্য? আল্লাহকে। আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই যে মুখ দিয়ে বললাম, যতবার বললাম দুনিয়ায় আল্লাহ 99টা নাম আছে, 99টা নামের মধ্যে সব থেকে বড় পাওয়ারফুল নাম হচ্ছে, সব থেকে বড় নাম ইয়া আল্লাহু। বান্দারা দেখবেন অনেকে তসবিহ পড়ে, আল্লাহ যখন বান্দারা আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকে, আমার আল্লাহ বান্দাদের উপর রহমত নাজিল করে। জোরে বলবেন আমার ভাইরা, তাহলে আজ তো আমরা আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকছি। দেখবেন যখন ঝড় হয় তখন আল্লাহ বলে ডাকি, ঠিক না? জোরে জোরে ঝড় হয়, বজ্রাঘাত যখন পড়ে, বজ্রপাত হয়, তখন আল্লাহ বলে ডাকি। আর এখন কেন ডাকবো নি আমার বাপ ভাইরা? যাই হোক, ওদিকে আলোচনা নয়। তাহলে শিরক হলো দুই প্রকার, শিরকে আকবার, শিরকে আসগার। একটা হচ্ছে বড় শিরক, একটা ছোট শিরক। রাসূলুল্লাহ বলছেন আমার উম্মতের ব্যাপারে আমি বেশি ভয়ের আশঙ্কা করি, সেটা হলো ছোট শিরকের ব্যাপারে। ছোট শিরক কোনটা? যেটা রিয়া করা, অর্থাৎ লোক দেখানো। দেখবেন সমাজে কিছু নামাজি আছে, যখন একা একা নামাজ পড়ে, একবারে স্পিরিটে নামাজ পড়ে, ঠিক না ভুল বলছি? একবার আপনার 2 রাকাত পড়লো না 3 রাকাত পড়লো, কোনো হুঁশ নাই। জোরে বলো। আর যখন দেখবেন লোকজনের সামনে নামাজ পড়ে, কত ইতমিনানের সঙ্গে স্লো মোশনে পড়ে। জেনে রাখবেন আমার বাপ ভাইরা, যুবকেরা, তাহলে আজ তোমায় আমায় ভাবতে হবে, মনে মনে চিন্তা করতে হবে, যদি আজ তুমি আমিও যদি আল্লাহর হুকুমখানা মানতে পারি, ইখলাসের সঙ্গে আদায় করব, আল্লাহ কবুল করে নেবে। জোরে বলবেন। ইসলাম তো অনেক সহজ জিনিস ভাই। আপনার আমার জন্য নামাজ পড়া দরকার আছে না? না। ভাত খাওয়া যেমন জরুরি, আল্লাহর হুকুম কিন্তু নামাজটা প্রতিটা মুসলমানের জন্য ওইরকম ভাবে জরুরি, ঠিক না ভুল বলছি? নামাজ সব আমরা বলো তো, আজকে অনেক ছেলেরা আছে ফেসবুক ঘাটার সময় পাচ্ছে, হোয়াটসঅ্যাপ ঘাটার সময় পাচ্ছে, তুমি আপনার নানা রকম কাজ করার সময় পাচ্ছ, আর যদি বলা হয় নামাজ পড়া, হাতে সময় নাই, ঠিক না ভুল? এটা তোমার দুর্বলতা। তোমার মতন অনেক যুবক আছে, সে গাড়ি চালায় 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তুমি কেন পারোনি? ঠিক না ভুল বলছি? তোমার মতন অনেক ছেলে আছে, সে মাঠে কাজ করে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তুমি কেন পারোনি? তোমার মতন অনেক ভাই আছে, সে দোকান চালায় 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তুমি কেন পারোনি? এটা তোমার দুর্বলতা, ঠিক না ভুল বলছি? আমার বাপ ভাইরা, তাহলে পড়তে হবে খাঁটি ভাবে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসেন। জেনে রাখবেন আমরা যদি আল্লাহকে মানার মতো মানতে শুরু করে দিই, আল্লাহর দয়া আমার আপনার উপরে শুরু হয়ে যাবে। জোরে বলুন, আরেকটু জোরে হবে না? এক যুবক ছেলে, যার নাম হচ্ছে আপনার, এক যুবক আল্লাহ নবীর দরবারে গেল। নবীর দরবারে গিয়ে চুপ করে যে বসে আছে। দেখেন ইসলাম কত সহজ জিনিস ভাইরা, খুব ভালো করে এই কথাটা শুনেন। যুবক যে নবীর কাছে চুপ করে বসে আছে, আল্লাহ নবী আপনার যে চুপ করে নবী আমার যুবকের কাছে গেলেন। আলহামদুলিল্লাহ, ভাইজান চলেছে নাকি? নারে তাকবীর, আরো জোরে নারে তাকবীর। আওলাদে মুসাফিরুল জামান, বসেন। ভাইজান যখন আসবে তখন তো আমরা দাঁড়াবো, ঠিক না? এখন মজলিসটা ডিস্টার্ব করছি কেন? নারে তাকবীর, আরো জোরে নারে তাকবীর। আমাদের সকলের লক্ষ লক্ষ যুবকের আইকন ভাইজান হুজুর বলেন জিন্দাবাদ। নারে তাকবীর। ভাইজান এসে গলা ফেটিয়ে আরো আওয়াজ তুলতে হবে, নারে তাকবীর। ভাইজান, যে ভাইজান আপনার আমার জন্য লড়ছে, গলা ফাটাচ্ছে, আর আমরা তার জন্য করব না, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আমার জন্য, আপনার আমার অধিকারের জন্য গলাকে ফাটায়, আমরা তার জন্য আরো জোরে হবে নারে তাকবীর। আওলাদে মুসাফিরুল জামান, আওলাদে মুসাফিরুল জামান, আহলে সুন্নাতুল জামাত, আহলে সুন্নাতুল জামাত, নারে তাকবীর। আমাদের সকলের প্রিয় ভাইজান হুজুর কেবলা, আমাদের সকলের জানের ভাইজান হুজুর কেবলা, নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ, ভাইজান হুজুর এখনই আসবেন। ভাই আপনারা এতক্ষণ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমার ভাইরা এখনই আসবেন। তবে যে কথা আলোচনা করছিলাম, তো যুবক ছেলেখানা খুব খেয়াল করে শুনেন। যুবকটা নবীর কাছে গেছে, চুপ করে যে বসে আছে। আল্লাহ নবী বলছে, বাবা যুবক যাও, তুমি চলে যাও। নবী যুবকের দিকে মুচকি মুচকি হাসি দিলেন। আচ্ছা বলো তো, নবী কি এখানে কলেমার প্রচার করলেন? কলেমার প্রচার করলো? ভাই যারা এখনো পিছন দিকে বসে আছেন, সবাই জায়গায় এসে বসে যান। এখনো বলছি, রিকোয়েস্ট করে বলছি, সামনের দিকে এই সাইডটা ফাঁকা আছে, সবাই এসে বসে যান। কিছুক্ষণের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রাণ প্রিয় ভাইজান হুজুর কেবলা কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেন। সকলে বসে যান এসে। ভাই তো এমন সময়তে যুবক ছেলেখানা কি করলো, আস্তে আস্তে করে আল্লাহ নবীর দিকে তাকিয়ে যুবকখানা হাসি দিলেন। যুবক ছেলেখানা নবীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নবীর দিকে হাসতে লাগলেন। যুবকটা যুবকের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। এমন সময়তে যুবক ছেলেখানা আপনার চুপচাপ বাড়িতে চলে গেল। যে বাড়িতে যে
ঘুমাতে যাচ্ছে তখন মনে পড়ে যায় রাসূলুল্লাহর মুচকি হাসি। জোরে বলবেন। কাজ করতে যাচ্ছে মনে পড়ে যায় রাসূলুল্লাহর মুচকি হাসি। যুবক ছেলেখানা আর সহ্য করতে পারলো না, যখনই কোনো কাজ করতে যায় তখনই মনে পড়ে যায় রাসূলুল্লাহর মুচকি হাসি। যখনই কোনো আত্মার কিছু করতে যায় তখনই মনে পড়ে যায় রাসূলুল্লাহর মুচকি হাসি। যুবক ছেলেখানা আর সহ্য করতে পারলেন না। যুবকটা আস্তে আস্তে করে যুবক ছেলেখানা কি করলো, আপনার আল্লাহ নবী চুপ করে নিজের বাড়িতে রয়ে গেলেন। যুবক ছেলে নিজের বাড়িতে আছে, মনে করছে একবার নবীর কাছে যায়, আল্লাহ নবীর কাছে চলে গেলেন। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, পাড়া তরুণেরা, আল্লাহ পাকের ওই যুবক ছেলেরা আল্লাহ নবীর কাছে যায়। এ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, এ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, হুজুর আজকে দিনে আপনার কাছে এসেছি। হুজুর আমি যখন ঘুমাতে যাই আমার মনে পড়ে যায় আপনার মুচকি আছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, যখন কাজ করতে যাই তখন আমার মনে পড়ে যায় আপনার মুচকি আছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, হুজুর আর আমি সহ্য করতে পারি না, আপনার কাছে দৌড়ে আসলাম। এ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, হুজুর আজকে দিনে আপনার কাছে দোয়া চাই। হুজুর আজকে দিনে আপনার হাতখানা বাড়িয়ে দেন। আজকে দিনে আমি যুবক ঈমানের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলাম। হুজুর আমি মুসলমান হলাম, তবে শর্ত হচ্ছে একটা, মুসলমান হয়েছি নামাজ পড়বো না। মুসলমান বলা যাবে? এই জোরে বলো, বলা যাবে? যাবে না। কেউ এক দোকানদার সে সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে আমার দোকানে সব মাল পাওয়া যায়। একজন যে বলছে ভাই 1 কেজি তেল দাও, বলে এটা নাই। বলে 1 কেজি চিনি দাও, এটা নাই। বলে 1 কেজি তুমি নুন দাও, এটাও নাই। দোকানে কিছু আছে? আরে হাহু দাও একটু, আছে? নাই, দোকানে কিচ্ছু নাই। তার মানে কি অনলি ফর সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখে দিয়েছে, দোকানে সব মাল পাওয়া যায়। তেমনি আপনার আমার সাইনবোর্ড হচ্ছে মুসলমান। যদি আমল না করতে পারি, যেমন মালবিহীন দোকান, তেমনি আমলবিহীন মুসলমান হবো। ঠিক না ভুল? আমার ভাইরা, যুবকেরা, যুবক যে বলছে হুজুর তবে কিন্তু আমি নামাজ পড়বো, নিজের বাড়িতে চলে গেছে। যে যুবক ছেলে চুপ করে বসে আছে, যুবক ছেলে এমন সময়তে আল্লাহ নবী যুবকের কাছে, আপনার যুবক নিজের বাড়িতে গেছে। মুসলমান হয়েছে মানে বন্ধু বান্ধব কারা হবে? মুসলমান। ঠিক না ভুল? মুসলমান বন্ধু বান্ধব হবে। যুবক ছেলেখানা আপনার যে নামাজ, এমন সময় সব বন্ধুরা নামাজ পড়তে যাচ্ছে, যুবক মনে মনে করছে আল্লাহ আমি কি নামাজ পড়তে পারবো নি, আমি কি যেতে পারবো নি? যুবক ছেলেখানা মনে মনে করলেন যে আমি কি আর যেতে পারবো নি, নামাজ পড়বো নি, আমি তো নবীকে মানা করে দিয়ে এসেছি। যুবক নিজের বাড়িতে চলে গেলেন। বাড়িতে যাওয়ার পর যুবক ছেলেখানা কি করলো, আস্তে আস্তে করে বাড়িতে গেলেন। যুবকটা বাড়িতে যাওয়ার পর আবার নবীর কাছে গেলেন। দেখবেন কেউ যদি বিড়ি করে সঙ্গে ঘুরে সে কি হবে? বিড়ি করে হবে না। আর কেউ যদি নামাজের সঙ্গে ঘুরে নামাজি হবে। ঠিক না? আমার বাপ ভাইরা, তো যুবক মনে মনে করছে যায়, নবীর কাছে যায়। আল্লাহ নবীর কাছে যে বলছে হুজুর আমি যে বলেছিলাম না আমি নামাজ পড়বো, এই নামাজ পড়বো নি, তবে আজকের দিন থেকে ওয়াদা করছি হুজুর নামাজ পড়বো কিন্তু উজু করবো নি। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। সম্মানার্থে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আওলাদে মুজাদ্দিদুল জামান, আওলাদে মুজাদ্দিদুল জামান, আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় ভাইজান হুজুর কেবলা, নারে তাকবীর, জোরে জোরে নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। ভাইজান হুজুর কেবলা, ভাইজান হুজুর কেবলা, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। ভাইজান ভাইজান ভাই বাহ সালাম মাতো সালাম মাতো
আসসালামু আলাইকুম। দাঁড়িয়েছেন, ডান দিকে বসে যান না, বসে যান, ডান দিকে কি জায়গা আছে। প্রতি বছরে মাহফিলটা হয়ে থাকে, আমাকেও ইনারা প্রতি বছর দাওয়াত করেছেন। তাতে প্রতি বছরের জন্যই বলা আছে কি 2 বছরে আমি একটা নতুন কাজ করছি, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন, জানতে কারো বাকি নেই। তবে ওটা আমি করেছি একেবারে নাচারে। কেন? আমি দেখেছি এই সমাজে বহুত বাপ আছে, মা আছে, ভাই আছে, বোন আছে, যে কোনো ধর্মেরই হোক, মহান স্রষ্টার সৃষ্টির উপরে বহুত জুলুম হচ্ছে। তাই আমার নেতা হযরত প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছিলেন যে অসহায়কে আশ্রয় দেবে মহান স্রষ্টা কিয়ামতের দিন, কঠিন বিচারের দিন তাকে রহমতের কোলে আশ্রয় দেবে। তাই আমি এই সকল অসহায় মানুষগুলোর বিপদ থেকে বাঁচাবার স্বার্থে একটা কাজ করতে হয়। দাঁড়িয়ে এখানে আর এখানে বেশি জন থাকলে একটা গরম হয়। এই লাইটটা বন্ধ করতে বললাম, একটা মাথার করে এত লাইট দিলে হয়, এমনি মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। লাইট আরো বন্ধ, সেই জায়গায় আমি প্রথমেই আমার মুরব্বী, যিনি মাহফিলটা প্রতি বছর করছেন দীর্ঘদিন ধরে, কি নাম জানেন? মৌলানা আব্দুল সুবহান সাহেব চাচাজি, বয়স্ক মানুষ, অসুস্থ অবস্থায় যখন শুনেছি আসবো না, বেচারি একবার না দুবার গেছে, ছেলেরা গেছে, আর আবুল বাসার তো রোজই যাচ্ছে। তা আমি বলেছিলাম দেখুন ঠিক আছে, আমি বিকাল 4টের সময় একটু হাজির দিয়ে আসবো, 4টে আমার টাইম ছিল। কিন্তু আমি যে রাস্তায় আছি কখন কোথাও ছুটতে হবে কোনো ঠিক নাই। ক্যানিং পূর্বে আজকে আমার প্রোগ্রাম ছিল প্রার্থী ঘোষণার, সেই জন্য সেখানে যেতে হয়েছিল। ওখান থেকে এখানে আসার কথা, এবার সন্ধ্যার সময় বুঝতে পারছেন রাস্তাঘাটে জাম হয়। 4টাই বলেছি, 9টায় পৌঁছেছি। এতটা কষ্ট আপনারা করেছেন, এর জন্য আল্লাহর কাছে সর্বপ্রথম দোয়া করি, এই ধৈর্য ধরে থাকা, বসা, সবর করা, এতক্ষণ ইন্তজার করা ভাইয়ের জন্য, ছেলের জন্য, আল্লাহ যেন কিয়ামতের দিন আমাদেরকে জান্নাতে একসাথে বসায়, বলুন আমিন। চাওয়ার অধিকার আল্লাহ দিয়েছে, বিশ্বাসে মিলাই প্রস্তুত, তর্কে বহুদূর। অতএব এটা একটা ধর্মীয় মাহফিল, এখানে সুবহানাল্লাহ হবে, আল্লাহু আকবার হবে, দরুদ শরীফ হবে, কলেমা শরীফ হবে, সব হবে। এক কথায় কোরআন ও সুন্নাহ, হযরত প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যা করেছেন, করতে বলেছেন, টোটাল কথা এখানে আলোচনা হতে পারে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা কোনো রাজনীতির মিটিং নয়, কিন্তু এই মাহফিলে বসে রাজনীতির শিক্ষা দেওয়া যায়, কেন ইসলামের রাজনীতি আছে। তাই আমি সরে যাবো, একটু কেটে দেন ভাই। ঠিক আছে, ঠিক আছে।